Hi students, tomorrow is your English examination. The portions for the exam are Little Girls Are Wiser, then The Merchant, and from the literature part, Dasho's Secret Box. So let us have a quick revision of these chapters. Fine. Little Girls Are Wiser. First of all, read the chapter very well. Okay, I think this story is clear for you. When you read the story itself, you can easily understand the story. The story is about two little girls from different houses. They happen to meet in a lane, in a narrow road between their houses, and it was an Easter day, the festival Easter, and they were returning from the church. On Easter day, Christian people used to go to church, and these little girls were returning from the church, and they wore a new dress. The story begins like this, and there was a puddle. And after that they are playing in that puddle, and what happened then? So Malasha put her foot down so hard in the puddle, and the water splashed in Agulya's frock. Okay, so this is the reason for the fight between two girls' parents. Fine, and this is the thing happened in the story, and the little girls started playing again, and also the parents are still fighting for this silly reason. Okay, so grandmother of whose grandmother Agulya's grandmother stepped in amongst them and tried to calm those people. Okay, and Agulya's grandmother asked, "What are you thinking of, friends? Is it right? Is it good to behave like this? And this is a special day. In this day, this Easter day itself, you are fighting for silly reason. It's a time for rejoicing. It's time for happiness. Not spend this day for silly, stupid thing." Agulya's grandmother said all these things to those people. Okay. And at last, Malasha and Agulya started playing, and the adults were still arguing for that silly reason. And at the end, what happened? The men and women looked at the little girls, and they felt ashamed. They were ashamed why the laughing off at themselves. They went back to their home because the children were playing, and still the adults were fighting. Okay. Seeing that, they felt ashamed. So this is the content in this story. That's all about the story. You read the chapter very well, know the characters very well. Okay, and then about the question answers. I have already given. Read those question answers. Then move to this part. Okay, 4 types of sentences are there. Statement means what? Normal sentences, positive and negative sentences. സാധാരണ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് വെർബൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ്. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനാണ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ്. ഇതൊരു ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കേട്ടോ. അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. നമ്മൾ കമാൻഡ് ചെയ്യും, ഓർഡർ ചെയ്യും, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട്. പ്ലീസ് ഗീവ് മി യുവർ പെൻ, ഗോ ടു ദ ബെഡ്, ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ. ഇതുപോലെയുള്ള കമാൻഡ്സ്, ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് എന്ത്? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അണ്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ our first type of sentence statement, then instruction, then question word sentences. This is another type of sentence, question. There will be a question mark. It is very easy to identify. Okay, then exclamation used to express emotions such as surprise, joy, pity or anger. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ, അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻസ്.
ഓക്കെ, എക്സ്ക്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് യു ക്യാൻ സീ എ സൈൻ, ഒരു വണ്ണും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡോട്ടും, ഇതാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്. ഓക്കെ, വാട്ട് എ സ്ട്രേഞ്ച് ലുക്കിംഗ് ഫിഷ്. Okay, so here some sentences are there. You have to change according to the instruction given in the bracket. This is the way to the computer lab. This is a statement. ഇതൊരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, സാധാ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, റീറൈറ്റ് ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണം. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദിസ് ഈസ് ദ വേ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ഈ ഓക്സിലറി, ഈസ് എന്ന ഓക്സിലറി തുടക്കത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ എന്താവും? ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവും. ഈസ് ദിസ് ദ വേ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്? സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലേക്കുള്ള വഴി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലേക്കുള്ള വഴിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയില്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു മേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഓക്സിലറി. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡായിട്ട് വരും ഓക്സിലറി. ഓക്കെ, ഈസ് ആണ് ഇതിലെ ഓക്സിലറി. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഈസ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദിസിൻ്റെ മുന്നേ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി? ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി മാറും. ഈസ് ദിസ് ദ വേ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്? Okay, next we have not met before. This is a statement. ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു സാധാ സെൻറ്റൻസ് ആണിത്, സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ്. റീറൈറ്റ് ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണം. ഒരു പണിയില്ല. സെക്കൻഡ് വന്നത് ഓക്സിലറി, ഹാവ് എന്നുള്ളത് ഓക്സിലറി വെർബാണ്. ഹാവിനെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇടുക. ഹാവ് വി മെറ്റ് ബിഫോർ? അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കിട്ടി. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു മേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഹാവ് വി മെറ്റ് ബിഫോർ? ദിസ് ഈസ് എ പ്രെറ്റി ഫ്രോക്ക്. അതെന്താണ്? ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കണം? എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആക്കണം. എക്സ്ക്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടു എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷൻസ്. നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ. അതുമല്ല, അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് വാട്ട് എ ദിസ് ഈസ് എ പ്രെറ്റി ഫ്രോക്ക് എന്നാണ് സെൻറ്റൻസ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആക്കണം. ഒന്നുമില്ല, തുടക്കത്തിൽ ഒരു വാട്ടേം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വാട്ട് എ പ്രെറ്റി ഫ്രോക്ക്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ എക്സ്ക്ലമേഷൻ. എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള ഉടുപ്പ് അല്ലേ, എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള ആകാശം, എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള മുഖം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് വണ്ടർ, നമ്മളെ സന്തോഷം, നമ്മുടെ വേദനകളൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അത് എന്താണ്? ലാസ്റ്റിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പം മിസ്സിൻ്റെ മക്കൾ ഇതിൽ കൂടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ, അത് മനസ്സിലാക്കണം. വാട്ട് എ ഫണ്ണി ഫിലിം ദാറ്റ് വാസ്. വാട്ട് എ ഫണ്ണി ഫിലിം ദാറ്റ് വാസ്. എന്തൊരു ഫണ്ണി ഫിലിമാണത്, എന്തൊരു തമാശയുള്ള ഫിലിമാണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇത് നമുക്ക് എന്താക്കണം? സാധാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കണം. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ദാറ്റ് വാസ് എന്ന് കണ്ടില്ല അവസാനം? ദാറ്റ് വാസ് എ ഫണ്ണി ഫിലിം. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ദാറ്റ് വാസ് എ ഫണ്ണി ഫിലിം. അതൊരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് എ ഫണ്ണി ഫിലിം ദാറ്റ് വാസ്. ഇത്രേ പണിയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് സംതിങ്. എന്തിനെങ്കിലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബിഗ് ബോയ്. ബോയ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ബിഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കാർ എന്നുള്ളൊരു നൗണാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം, ഒരു വിവരം കിട്ടണം. ഇറ്റ്സ് എ സ്ലോ കാർ. ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് ആ കാറ് എന്നറിയിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ വേർഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് സംതിങ്. സോ ഹിയർ ഒന്നിലധികം അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് വന്നാൽ എങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്യണം? എല്ലാം കൂടെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള മാതിരി എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് പറ്റില്ല. അതിനാണ് ഇവിടെ നമ്പർ, ഒപ്പീനിയൻ, സൈസ്, ക്വാളിറ്റി, ഏജ്, ഷേപ്പ്, കളർ, ഒറിജിൻ, മെറ്റീരിയൽ, പർപ്പസ്. ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകേണ്ടത്? നമ്മുടെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ഓർഡർ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു നൗണിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യൂല. 2, 3, 4 ഒക്കെ ആവാം. ഇത്രയും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. 3 വണ്ടർഫുൾ, ലാർജ്, സോഫ്റ്റ്, ഓൾഡ്, സർക്കുലർ, റെഡ്, ഇന്ത്യൻ, സിൽക്ക്, ക്ലീനിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു നൗണ്, ക്ലീനിങ് ബാഗ്. അപ്പോൾ ഒരു ബാഗിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ 3 നൗൺസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇനി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2, 3, 4 അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് വന്നാൽ തന്നെ അത് ഏത് ഓർഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലുക്ക് ഹിയർ. ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? മിസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്പർ മിസ് എഴുതിയില്ല. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്പർ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കാം.
ഇവിടെ ഒപ്പീനിയൻ, ഫസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ, പിന്നെ സൈസ്. ഇവിടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം, അതെങ്ങനെയുള്ള അത് ഭംഗിയുള്ളതാണ്, അത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഭംഗിയില്ലാത്ത അഗ്ലിയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയില്ലേ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സൈസ് സ്മോൾ ആണോ ബിഗ് ആണോ മീഡിയം സൈസ് ആണോ, എന്താണ് സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ. പിന്നെ ഏജ്, അതിൻ്റെ പ്രായം എത്ര, ഓൾഡ് ആണോ പിന്നെ ഓൾഡ് ആണോ ന്യൂ ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഏജ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഷേപ്പ്, തിന്നാണോ ഫാറ്റാണോ എന്നുള്ള ഷേപ്പിൻ്റെ സൈസസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സർക്കുലർ ആണോ ട്രയാങ്കുലർ ആണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഷേപ്പുകൾ പറയില്ലേ. കളറ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കളറ് കൊടുക്കാം. ഒറിജിൻ, അത് എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ്, ഇറ്റാലിയൻ ആണോ ഇന്ത്യൻ ആണോ ബ്രിട്ടൻ ആണോ, അങ്ങനെ ഓരോ ഒറിജിൻ, അത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ ആഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ, കോട്ടൺ ആണോ സിൽക്ക് ആണോ വൂളൻ ആണോ, അത് പർപ്പസ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് സ്ലീപ്പിങ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതോ കുടിക്കാനാണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെയാണ് നൗണ് വരിക, എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ തന്ന സംഗതികളിൽ ഒപ്പീനിയൻ്റെ ഒ, സൈസിൻ്റെ എസ്, ഏജിൻ്റെ എ, ഷേപ്പിൻ്റെ എസ്, കളറിൻ്റെ സി, ഒറിജിൻ്റെ ഒ, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എം, പർപ്പസിൻ്റെ പി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് വേർഡ്. അപ്പം ഒസാസ് കോംബ്, ഒസാസ് കോംബ്, ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ്, പിന്നെ സൈസാണ്, പിന്നെ എ വന്നാൽ ഏജ് ആണ്, ഷേപ്പാണ്, പിന്നെ സി വന്നാൽ കളറാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓർഡറിൽ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെരി ഈസിലി വി ക്യാൻ understand. Okay, so in the textbook here are some sentences given. My dear students, please go through these adjectives very well. A lamp, a ലാമ്പിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എങ്ങനത്തെ ലാമ്പാണ്, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇത് നമുക്കൊരു ഓർഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ, ഏത് ഓർഡറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ ലാമ്പ്. എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഫസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ വരണ്ടേ, പിന്നെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ്, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ സോറി ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത്, പേപ്പർ, മെറ്റീരിയൽ, ലാമ്പ്, നൗണ്. അപ്പം എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ ലാമ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ അജക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. ഓക്കെ, കൈറ്റ് എന്നാവുമ്പം റെഡ് ഡയമണ്ട് ഷേപ്ഡ് 3. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വരണം അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്പർ ഫസ്റ്റ് വരണം 3. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്, ഷേപ്പാണ്. എന്ത് ഷേപ്പാണ് വരുന്നത്, ഡയമണ്ട് ഷേപ്ഡ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരിക, ഷേപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കളർ വരുന്നത്, റെഡ്, കൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ഓർഡർ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. Okay, questions will become for examination. Okay, now let us discuss the adjectives ending in ing and ed. നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, കൺഫ്യൂസിങ്. ഇവിടെ ഇ ഡി കൊണ്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഐ എൻ ജി കൊണ്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ദാറ്റ് എൻഡിങ് ഇൻ ഐ എൻ ജി ടെൽ യു എബൌട്ട്. എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഐ എൻ ജി കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വെച്ചാൽ, എബൌട്ട് സം വൺ, ആരെങ്കിലും കുറിച്ചോ, എബൌട്ട് സംവെയർ, എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചോ, ഓർ സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഐ എൻ ജി കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ദേ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ നൗൺസ്. നൗണിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, നൗണിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ആണ് ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ എൻ ജി കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഞാൻ പറയട്ടെ. പീറ്റേഴ്സ് ജോബ് ഈസ് ബോറിങ്. പീറ്ററിൻ്റെ ജോബിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പീറ്ററിൻ്റെ ജോബ്, ബോറിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബോറിംഗ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് പീറ്റർ ജോബ്. പീറ്ററിൻ്റെ ജോബിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ബോറിംഗ് ആണ്. പീറ്ററിൻ്റെ ജോബിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ബോറിംഗ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക, ഒരു സംഗതി, ഒരു പീറ്ററിൻ്റെ ജോബ് എന്ന സംഗതിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ ഐ എൻ ജി യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ദ ബുക്ക് വാസ് സർപ്രൈസിങ്. ബുക്ക് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് പറയുന്നത്. സർപ്രൈസിങ് എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്ക് ആ ബുക്കിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്ക്, ഒരു സവിശേഷത പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഐ എൻ ജി കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ,
Next, let us move to ed. Ed, adjectives ending in ed. Ed കൊണ്ട് adjectives എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ടു ഡിസ്ക്രൈബ്സ് അബൌട്ട് ദി റിയാക്ഷൻസ്, ഇമോഷൻസ് ഓർ ഹൗ സംബഡി ഫീൽസ് അബൌട്ട് സംതിങ്. നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യുക. ഇ ഡി കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. മിസ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ലുക്ക്, പീറ്റർ ഈസ് ബോർഡ്. പീറ്റർ ഈസ് ബോർഡ്. പീറ്റർ ബോർഡാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ? ബിക്കോസ് ഹീ ഓൾവേസ് ഡസ് ദ സെയിം തിങ് അറ്റ് വർക്ക്. അപ്പം ഒരേ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പീറ്റർ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ പീറ്ററിൻ്റെ ഇമോഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പീറ്ററിൻ്റെ ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ബോർഡ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബോറിൻ്റെ കൂടെ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ വാസ് സോ സർപ്രൈസ്ഡ്. ഐ വാസ് സോ സർപ്രൈസ്ഡ് എൻ്റെ ഇമോഷനാണ് ഇവിടെ സർപ്രൈസ് എന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡിൻ തിങ്ക് ദ ബുക്ക് വുഡ് എൻഡ് ദാറ്റ് വേ. ഞാൻ ആ ബുക്ക് അങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ വാസ് സോ സർപ്രൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് ബോറിങ്, ഇറ്റ് കോസസ് യു ടു ഫീൽ ബോർ. എന്തെങ്കിലും ബോറിങ് ആണെങ്കിൽ ആ സംതിങ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യൽ. ആ സംതിങ്ങിന് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ബോറിങ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഐ എൻ ജി യൂസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് കോസസ് യു ടു ഫീൽ ബോർഡ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ആ സംഗതി പറയാനാണ് നമ്മൾ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നൗ വെൻ യു ആർ ഡിസ്ക്രൈബിങ് യുവർ ഫീലിങ്സ് ഓർ ദ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ, നമ്മുടെ ഫീലിങ്സോ, ഐ ആം ഫ്രൈറ്റനിങ്, ഹീ ഈസ് ഫ്രൈറ്റനിങ്, നമ്മുടെ ഫീലിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനാണ് നമ്മൾ ഇ ഡി വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുക. അതല്ല എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സംതിങ് ഓർ കോസസ് ഓഫ് ദോസ് ഫീലിങ്സ്, ആ ഫീലിങ്ങിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യൂസിങ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ദാറ്റ് എൻഡ് ഇൻ ഐ എൻ ജി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് സ്നേക്ക് ഈസ് ഫ്രൈറ്റനിങ്. സ്നേക്കിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് എന്ത്? ഫ്രൈറ്റനിങ് എന്നുള്ളത്, പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അല്ലേ. ഐ ആം ഫ്രൈറ്റനിങ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഇമോഷൻ എന്താണ്, എൻ്റെ ഫീലിംഗ് എന്താണ്? ഐ ആം ഫ്രൈറ്റനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സംഗതികൾക്ക് ഇവിടെ ഐ എൻ ജി യൂസ് ചെയ്യും. അതല്ല നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ ഇമോഷനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് വി യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ ഫീലിങ്സ് ഓർ ദ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ആണ് ഇ ഡി. അതുപോലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പറയണം? ഐ എൻ ജി യൂസ് ചെയ്യണം. Okay, so let us move to the examples in the textbook. The confused tourist. The confused tourist. ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ ഫീലിംഗ് ആണ് എന്ത്? കൺഫ്യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്തു. ഡിസൈഡഡ് ടു ആസ്ക് ഫോർ ഡിറക്ഷൻസ്. ദെൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫൗണ്ട് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൺഫ്യൂസിങ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് എന്ത്? കൺഫ്യൂസിങ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറയാൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഐ എൻ ജി യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so she felt better after the satisfying meal. Here the meal is how the meal, what is the characteristic of that meal? It is very satisfying meal. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഐ എൻ ജി യൂസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ദ സ്റ്റോർ ആസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഫീലിംഗ് എന്താണ്? കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ വി യൂസ്ഡ് ഹിയർ ഇ ഡി. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് വേ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഓൾ ദോസ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെരി വെൽ. Okay, fine. So I think this is all about the chapter. The next one is The Merchant. The Merchant, the poem is very easy for you. This poem is from the point of a view of a child. ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, കുട്ടിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. വിത്ത് എ വിവിഡ് ഇമാജിനേഷൻ the poem brings to life the fantasy world of the child.
അപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ ഇമാജിനറി വേൾഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കുട്ടി പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഇവോക്സ് എ പിക്ചർ ഓഫ് എ ലവിങ് ഫാമിലി. നല്ലൊരു ലവിങ് ഫാമിലീൻ്റെ ഒരു പിക്ചറും ഈ പോയത്തിലൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ കുട്ടി പിന്നെ സ്ട്രേഞ്ച് ലാൻഡിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് വരുമ്പം മദറിന് എന്തെല്ലാം സംഗതികളാണ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും ഫാദറിന് എന്താണ്, ബ്രദറിന് എന്താണ്, കൂടുതൽ മദറിനാണല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പോയം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഓൾസോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഓൾസോ യു must read very very carefully. Then the next thing is about the Dashu secret box. In case of that also, it is a literature part. You read the chapter very well. I think that story is very clear for you. We explained that story in our in the class itself. And also these what do these sentences from the text mean? ഈ തന്ന സെൻറ്റൻസുകളെ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നോട്ട് ദാറ്റ് ഡാഷു വാസ് ഫൂളിഷ്. ഡാഷു ഫൂളിഷ് അല്ല, ഡാഷു വാസ് വെരി ഫൂളിഷ് എന്നാണോ, അതോ ഡാഷു വാസ് ക്വൈറ്റ് ക്ലവർ എന്നാണോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓൾസോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്, ഗോ ത്രൂ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് വെരി വെൽ. So that's all about our English topics. Read it very well, study. I'm sure that you can secure very good marks. All the best. Thank you.